최대의 경제 호황기를 맞고 있는 캐나다 퀘벡주. 이곳은 한때 수많은 기업들이 도산하고 실업률이 12%까지 치솟아 올랐던 곳이다. Le gouvernement a lancé des propositions aux gens du pays, à la population, en disant, bien écoutez, est-ce que vous avez des modèles à nous proposer qui pourraient être intéressants? 심각한 경제 위기 상황에서 정부와 국민들은 과감한 결단을 내렸다. Because if we spend all our time fighting, we may not exist in 50 years. 그들은 승자 독식이 아닌 연대와 협동을 바탕으로 한 경제 모델을 제시했고 결과는 대성공. 무려 22만 개의 새로운 일자리가 생겨났다. 스페인 바스크 지방. 이곳은 파고르 가전의 파산으로 한꺼번에 1,900명의 실직자가 발생했지만 단 한 명의 해고도 없었다. Cambios fueron por la caída de Fagor Electrodomésticos. Entonces Lagunaro cogió el compromiso de reubicarnos a todos los que éramos socios de Fagor Electrodomésticos. 기업이 파산을 해도 일자리를 잃지 않는 몬드라곤엔 어떤 비밀이 숨겨져 있을까? 고용위기의 상황에서 세계의 도시들이 선택한 사회적 경제. 그 속에서 내일의 희망을 찾아본다. 한때 우리나라 경제의 성장 동력이었던 조선업의 도시 경남 거제. 하지만 도시를 지탱했던 조선산업의 침체로 지난해 7.1% 전국 최고의 실업률을 기록했다. 엎친 데 덮친 격, 대우조선해양이 현대중공업에 인수되는 것이 현실화되면서 일촉즉발의 상황이 벌어지고 있다. 이실매가 박살내고 생존권을 사수하자! 노동자, 가족이는 산업은행 규탄한다. 산업은행 규탄한다. 이실매가, 조선매가, 노동자를 반대한다. 대우조선 매각이 단지 무너져 있는 조선산업을 다시 일으켜 세우는 것이 아니라 이것은 조선산업을 몰락시키는 행위며 거제를 비롯해 남해안 조선산업을 둘러싼 이 노동자들 8만이 넘는 노동자들이 길거리 내모는 살인 행위라고 저희들은 판단했습니다. 4년 전 구조조정의 칼바람 속에서 동고동락한 동료들을 떠나보낸 터라 지금의 위기가 더 절박하다. 고용위기 지역으로 지정된 또 다른 도시 전북 군산. 이곳의 상황은 더 심각하다. 현대중공업 군산조선소 철수에 이어 작년 2월 GM대우 공장이 문을 닫으면서 산업도시는 유령도시가 되어가고 있다. 지역 경제의 축이었던 두 기업의 몰락, 해고가 남긴 상처는 도시 곳곳에 묻어있다. 그래서 오랜만에 오네 좀. 7년 가까이 일했던 직장에서 하루아침에 해고 통지서를 받았던 김남근 씨. 오랜만에 그냥 가슴이 뭉클하고 옛날 생각 많이 나네요. 제가 여기 2011년 말에 들어와서 작년 2018년이죠. 그때 3월 달까지 있었는데 참 바뀐 것 같으면서도 안 바뀌었고 참 감회가 새롭네요. 공장이 문을 닫으면서 협력업체 포함 1만여 명이 직장을 잃었다. 저희 30대를 거의 바친 직장이라고 보면 되는데 마음이 되게 울컥하더라고요. 정말 여기서 열심히 일하고 애들도 키우고 싶었는데 아직도 생각나. 잊고 싶어도 못 잊는 것. 일자리를 잃은 노동자들, 그들에게 갑작스러운 해고는 재난에 맞먹는 충격이었다. 유일한 버팀목이었던 실업급여마저 끊기고 일자리를 찾아 고향을 떠나야 했다. 주인을 잃은 낡은 연장만이 옛 영광을 기억하는 이곳에 더 이상의 희망은 없는 걸까? 스페인에서 가장 낮은 실업률을 자랑하는 북부 바스크 지방. 이곳에 세계 금융위기 당시에도 오히려 성장을 계속해 주목을 받은 그룹이 있다. 스페인 내전으로 산업이 붕괴되자
주민 스스로 일자리를 만들기 위해 설립한 몬드라곤 협동조합 그룹. 산업, 유통, 금융, 지식 등 100여 개의 협동조합 기업으로 이루어진 복합체로 2018년 기준 8만 1천여 명 고용, 연매출 17조 원을 올리는 스페인제에게 10위 기업이다. 몬드라곤 협동조합의 위기가 찾아온 건 2013년. 유럽건설 경기 침체로 파고르 전자 가전 부문이 파산했고 동시에 1,900명의 실직자가 발생했다. 하지만 단 한 명의 해고도 없었다. 어떻게 이런 일이 가능한 걸까? 자동화기기 제조업체인 몬드라곤 어셈블리 안내센터에서 일하고 있는 소라야 씨. 그녀는 2014년 파고르 가전 파산 전까지 그곳에서 일했다. No éramos, yo creo que aunque teníamos buen mercado y buen material, no podíamos competir con las marcas chinas. Ya sabíamos que las cosas no iban bien, pero no pensábamos que iba a llegar el cierre definitivo de Fagor Electrodomésticos. 파고르 가전에서 근무하던 동료 12명도 이곳에서 함께 일하고 있다. 1,900명의 실직자 중 400명의 퇴직자를 제외한 직원들이 몬드라곤 소속 다른 협동조합으로 재배치된 것이다. Entonces se ha generado ese bolsín, digamos que es una bolsa de dinero que se destinaría para ese tipo de cosas. Yo confío que como hasta ahora nos han ayudado a reubicarnos, si volviera a pasar algo parecido nos ayudaría. 기업의 파산이 실직과 해고로 이어지는 기존의 공식이 깨질 수 있었던 건 바로 몬드라곤 협동조합 그룹의 복지 제도인 라군 아로가 있었기 때문이다. Creo la mejor solución que le podemos ofrecer a una persona que está en una situación tan delicada como vivió el colectivo de Fagor Electrodomésticos. Situación delicada desde un punto de vista económico, pues porque habían perdido sus ahorros y su capital, pero también situación delicada desde un punto de vista de su futuro, ¿no? En cuanto a qué va a ser de mí, dónde voy a trabajar, que hemos sido capaces o de darles una solución definitiva o, si no, mientras tanto, ofrecerles una solución en términos de dignidad, que es una de las cosas que creemos que tiene que estar presente en todo esto, a través del empleo, ¿no? Y a través del empleo cooperativo, que creemos que es la mejor opción a día de hoy. 라군아로의 주요 서비스는 의료보험과 연금, 급여 일부를 적립해 파고르 가전 파산과 같은 위기 상황에서 긴급 고용 안정 자금으로 활용한다. 라군아로를 통해 실직자를 고용한 조합은 1인당 6만 유로, 8천여만 원의 고용 지원금을 받는다. ¿Cómo financiamos la prestación de ayuda al empleo? Pues entre todos, poniendo un porcentaje cada uno de nosotros de nuestro salario para financiarla. Es verdad que también estamos haciendo estos años, aparte de con este dinero atender los compromisos del año, generar un fondo. Y somos conscientes de que de cara a futuro es fundamental tener un fondo que cuando llegó esta crisis llegó a ser, en el año 2008 era de 70 millones, y ahora nos damos cuenta de que de cara a futuro pues necesitamos un fondo en torno a 100, 110 millones pues para poder soportar los efectos de esa crisis de la mejor manera posible y no tener que tensionar la cuenta de resultado de las cooperativas. 몬드라곤 그룹은 매해 결산 후 경영 상태가 우수한 협동조합의 수익 일부를 떼어 어려운 조합에 지원한다. 연대야말로 나의 일자리와 동료를 지키는 일임을 모두가 공감하기 때문이다. 이윤보다 사람을 중시하는 사회적 경제의 모델로 몬드라곤 협동조합이 손꼽히는 이유이기도 하다. En principio la motivación es intrínseca. Yo soy trabajador, siendo socio, soy trabajador y propietario al mismo tiempo de la empresa. La empresa también depende de mí. No estoy esperando a que los problemas vayan a ser solucionados por alguien de la empresa que ocupa determinado puesto. Yo tengo que intervenir, tengo que preocuparme en también participar en la solución de los problemas. El futuro de la empresa también depende de mí. Soy trabajador y propietario al mismo tiempo. Luego, esa motivación es intrínseca.
스페인 몬드라곤과 이탈리아 볼로냐와 함께 세계 3대 사회적 경제 모델로 손꼽히는 캐나다 퀘벡주. 프랑스와 영국의 식민지를 거치며 비주류 세력인 프랑스계가 모여 사는 이곳은 상대적으로 낙후한 지역에 속했다. 하지만 1960년대 이후 프랑스계의 차별을 막기 위한 개혁이 이루어지고 사회적 경제 육성 정책이 성과를 내면서 최대의 경제 호황기를 맞고 있다. 북미의 파리로 불리는 몬트리올시. 이곳을 문화의 도시로 만든 특별한 공연이 있다. 한순간도 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스와 현란한 고개술, 화려한 의상과 연출로 전 세계인의 사랑을 받고 있는 태양의 서커스. 뮤지컬과 발레 등 다양한 장르를 기발한 상상력과 기술력으로 승화시킨 공연 예술의 꽃으로 불린다. 하지만 태양의 서커스가 사회적 경제와 관련됐다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 태양의 서커스의 본사가 위치한 몬트리올시 외곽 생미셸. 이곳엔 태양의 서커스, 국립 서커스 학교, 그리고 두 기관이 공동으로 설립한 사회적 기업 라토후가 자리하고 있다. 라토후의 주요 업무는 서커스 전용 극장을 관리, 운영하는 일이다. 취재진이 도착한 날은 공연 대신 몬트리올에서 열릴 서커스 축제 준비가 한창이었다. 태양의 서커스의 성공으로 생미셸이 서커스 산업의 메카로 자리를 잡자 서커스를 배우기 위해 전 세계에서 수많은 학생들이 찾아오고 있다. And it's been my dream since I was 12 years old, and I'm so happy that it's been like such a once-in-a-lifetime opportunity to be accepted into the school and to train here for these years and open all these wonderful doors and opportunities with such amazing coaching and wonderful environment to learn and nurture all of the passion that's going to go into this career. 배우뿐 아니라 음향 감독, 연출가 등 서커스와 관련된 일자리가 늘어났고 청년들이 모여들기 시작했다. 하지만 불과 20년 전만 해도 생미셸 지역은 쓰레기 매립장에 있는 몬트리올에서 가장 범죄율이 높고 낙후된 동네였다. 변화가 시작된 건 98년 태양의 서커스가 들어오면서부터다. 시와 주정부는 매립지에 공원을 조성했고 여기에 서커스 학교 라토후가 들어서면서 세계에서 가장 유명한 서커스 산업 단지가 됐다. Le siège social du Cirque du Soleil, c'est Guy Laliberté qui a voulu s'installer dans le quartier Saint-Michel, qui est un des quartiers les plus pauvres au Canada, qu'on peut aider nos voisins. Est-ce qu'on peut faire nos projets, mais s'assurer que tout le monde en bénéficie d'une autre façon? Et donc, c'est pour ça que Guy a voulu s'installer dans le quartier Saint-Michel, là où il allait faire vraiment une différence. 캐나다에서 가장 낙후된 곳을 세계적인 서커스 산업의 메카로 탈바꿈시킨 태양의 서커스. 여기서 그치지 않고 사회적 기업 라토우를 통해 지역사회의 다양한 문제 해결에 앞장서고 있다. C'est un mouvement qui s'est fait dans les années 2000. L'arrivée du Cirque du Soleil, notre arrivée, l'arrivée de l'École nationale, ça a créé un vent positif. Ça a créé il fallait changer l'image très négative du quartier. Mais il reste que le quartier, oui, a une image plus positive maintenant. On sait sur certains indicateurs que le sentiment de sécurité est un peu mieux qu'avant. 태양의 서커스의 성공에는 숨은 조력자가 있었다. C'était la première fois au Québec qu'on avait, même si ça a l'air étonnant aujourd'hui, un cirque sans animaux. C'était la première. Puis on a fait un prêt, il y avait le 375e de la ville de Québec. Ils voulaient dresser un chapiteau avec des bancs de bois, des trucs comme ça. Ça coûtait à l'époque $250,000. 데자르댕 연대경제금고는 사회적 경제 기업에만 투자하는
퀘벡의 사회적 책임 금융이다. 퀘벡 제2노총 CSN에서 설립. 가치를 함께하는 협동조합과 시민들의 참여로 현재 8,600억 원의 규모로 성장했다. 기업의 자산 가치가 대출 기준에 미치지 않을 시엔 다른 재단과 함께 연대 보증을 통해 사회적 가치에 투자하는 착한 금융이다. Les banques ne regardent pas. Nous, on travaille sans les cautions des gens, donc ça aussi c'est un élément qui nous distingue des banques. Les gens dans le domaine bancaire vont regarder la valeur des personnes qui empruntent. Nous, on regarde la valeur du projet qui est porté. Et plus le projet, on peut déterminer que le risque est bon pour nous, plus le projet est utile socialement, plus on sait que si le projet rencontre des difficultés financières, plus les gens vont supporter ce projet-là, plus les gens vont être mobilisés en arrière de ce projet-là. 퀘벡엔 노동자들이 사회적 가치를 위해 만든 다양한 연대 기금이 있다. 폐업 위기에서 기사회생한 한 기업. 정보 서비스 업체인 플래시 솔루션은 몇 년 전 회사를 인수한 미국 자본에 의해 문을 닫을 위기를 맞았다. 하지만 연대 기금의 지원을 통해 현재 250%의 성장을 이루며 일자리를 지켜낼 수 있었다. Nous, on a investi dans Fresh pour permettre que la coopérative de travailleurs actionnaires, donc des travailleurs de l'entreprise, puissent racheter l'entreprise, aller la chercher des Américains, consolider la propriété au Québec. Et maintenant, c'est un succès extraordinaire. 1조 3천억 원. 퀘벡에서 두 번째로 큰 연대 기금인 퐁닥 시용은 일자리 창출과 환경 보호를 위해 퀘벡의 중소기업에만 기금의 60%를 투자한다. Et ensuite, le travailleur, finalement, réinvestit dans sa communauté par un véhicule qui est le fonds de travailleur. Ça permet de donner une épargne qui est réinvestie dans le but de créer et de maintenir des emplois qui reviennent donc avec du travail, du salaire. C'est un cercle vertueux. 노동계가 주도한 연대 기금은 경제 위기를 겪으며 만들어졌다. 수많은 기업들이 도산했고 실업률이 12%까지 치솟아 올랐던 1990년대 중반. 실업과 빈곤에 대한 대책을 요구하며 시민들은 거리로 나섰다. 하지만 누적된 재정 적자로 정부 역시 마땅한 대안이 없었다. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le sommet de l'économie et de l'emploi de 1996 où, avec l'ensemble de la société civile, les partis syndicales, des partis patronales, des entreprises qui ont été invitées à voir si on pouvait changer le paradigme qui existait. 정상회의를 통해 보육과 노인 돌봄 등 사회 서비스를 비영리 단체를 통해 제공하는 정부의 일자리 창출 방안이 마련되고 노동계는 연대 기금을 퀘벡 기업에 투자했다. Donc, le Fonds de solidarité a proposé au gouvernement de faire un fonds spécialisé où des argents seraient investis au Québec pour développer les entreprises du Québec. Alors, à ce moment-là, on a commencé, tout le Fonds de solidarité a offert aux gens de placer leur argent à l'intérieur de leur fonds. 정부는 국민들이 지지하는 경제 모델을 선택했고 그 결과 사회적 경제 혁명이 시작됐다. 이어 2014년 사회적 경제 기본법이 채택되면서 사회적 경제 조직에 대한 체계적인 지원이 가능해졌다. 이민자를 위한 기관 뿌디드맹도 그중 한 곳이다. 퀘벡에 정착하는 이민자 수는 한 해 5만여 명. 제대로 된 일자리를 찾기 힘든 이주 여성들에게 뿌디드맹은 직업교육과 어학교육을 시키고 노동시장에 참여할 수 있도록 지원하고 있다. La mission de Petite Main, c'est de venir en aide des personnes les plus marginalisées et exclues de notre société. Ce sont des personnes immigrantes, des femmes immigrantes, nouvellement arrivées au pays, qui ont besoin pour leur intégration et insertion sur le marché du travail, une aide de Petite Main. 낡은 수도원 건물에서 $600, 겨우 55만 원의 자금으로 시작했던 뿌디드맹은
설립 25년 만에 상근 직원 25명으로 늘었고 노동통합형 사회적 경제 조직으로 인정받아 주정부와 연방정부로부터 다양한 지원을 받고 있다. 퀘벡은 뿌띠드맨과 같은 사회적 경제 조직 12,000개를 통해 22만 개의 일자리를 만들어내며 사회적 경제의 성공 모델이 됐다. Et c'est que c'est une très bonne alternative et adéquate parce que la personne sent qui est en train de faire quelque chose. Il n'est pas un poupée pour seulement bouger dans une organisation ou dans une entreprise, fais ci, fais ça, fais ci. La personne n'a pas cette satisfaction d'elle-même, mais dans une économie sociale, elle voit l'opportunité, elle voit le développement de l'organisation, elle se sent fière et elle donne son 200%. 정부의 과감하고 지속적인 지원, 스스로 일자리를 지켜낸 노동계와 시민조직의 연대로 퀘벡의 사회적 경제는 성장을 이어가고 있다. 전남 구례에 위치한 자연 드림 파크. 우리 밀, 김치 등 17개의 생산 공방과 체험 시설이 들어선 이곳은 바른 먹거리와 윤리적 소비 운동에서 출발한 아이쿱 생협이 구례군과 협력해 구축한 친환경 유기식품 클러스터다. 네, 구례 자연드림 파크에는 모두 17개 공방이 있는데요. 이곳 라면 공방은 2012년 6월에 오픈을 해서 구례 자연드림 파크에서 맨 처음 개장한 공방입니다. 그래서 매우 의미 있는 곳이라고 할 수 있겠습니다. 공방이라 불리는 생산 공장은 농민을 포함한 생산자 단체가 직접 운영, 안전한 먹거리의 생산 과정을 투명하게 공개하고 있다. 옆에 보면은 비닐봉지에 이렇게 묶여져 있는 거 보이시죠? 라면 묶어가지고 구례 가축농가 사료로 다 주고 있고요. 예쁜 것만 사각통에 넣어서 기름에 튀길 준비를 하고 계십니다. 생산자에겐 합당한 비용을 지불하고 소비자는 윤리적 소비를 통해 건강한 먹거리를 제공받는다. 생산자들의 농사 현장이 굉장히 열악하다는 걸 알게 됐습니다. 개별적으로 친환경 농사를 짓기도 사실 힘이 든 상황이었고 또 가공 공장을 운영하는 분들도 굉장히 영세하게 운영을 하는데 그 영세한 가공 생산을 좀 집적화하는 것이 좋은 물품을 만들고 조합원이 확장되는데도 굉장히 필요한 일이라는 생각을 하면서 클러스터를 구상하게 됐습니다. 자연드림 파크가 들어서면서 구례군엔 많은 변화가 생겨났다. 자, 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 시중에 나와 있는 밀가루 음식들 중에 약 99%는 해외에서 들어온 저 멀리 다른 나라에서 들어온 수입밀로 만들어진 제품이라고 하고 나머지 1%가 우리 밀로 만든 제품이라고 해요. 자연드림 파크 내 조물락 공방에서 유기농 피자 체험을 진행하고 있는 한선아 씨. 조물락 공방을 운영하는 지리산 시 협동조합의 직원인 그녀는 자연드림 파크가 생기기 전엔 고향을 떠나 타지에서 일을 해야 했다. 그때 당시만 해도 구례에 이런 자연드림 파크나 이런 취업할 곳이 많이 없었기 때문에 저 역시도 밖에 타지에 나가서 취업하고 생활을 하다가 구례에 자연드림 파크가 생겼다는 소식을 듣고 다시 고향으로 돌아와서 취업을 하게 되었고 그로 인해서 다른 친구들도 만나게 되었고 저에게는 아주 소중한 곳이라고 생각을 합니다. 지역을 떠났던 청년들이 다시 돌아오게 된 것이다. 실제 한선아 씨와 같은 구례 청년 40여 명을 포함 전체 직원의 80%가 구례 출신이다. 지금 전자기기에 먼지가 쌓이게 되면 누전이 일어날 수가 있어서 붓으로 이 센서 외부 있는 부분들을 자연드림 파크 내에서 청소 업무를 담당하는 사회적 기업 인스케어 코어의 직원인 종섭 씨도 구례 자연드림 파크가 생기면서 고향으로 돌아왔다. 6년 가까이 일을 했는데요. 일단 고향에서 부모님을 모시고 같이 있을 수 있는 것이 좋았고요. 그리고 구례 자연드림 파크는
직원 복지라든가 근무 조건이 아주 우수해서 현재 형성되어 있는 시급이 8,000원 초반대로 알고 있는데요. 지금 구례 자연드림파크는 10,000원에 가까운 9,800원에 있어서 모두 같이 즐겁게 일할 수 있는 저를 포함해서 그런 근무 환경에서 일하고 있습니다. 자연드림파크 내 일자리는 단기 아르바이트를 제외하면 모두 정규직이다. 청소를 하는 사람도 물건을 파는 사람도 모두 동등한 권리를 가진다. 좋은 일자리가 생겨나니 지역 내 인구 유입도 자연스럽게 이루어졌다. 인구 감소에 따른 지방 소멸 위기를 고민했던 구례군도 이를 긍정적으로 평가하고 있다. 농촌 도시의 문제라고 하면 일자리의 문제, 그다음에 의료의 문제, 교육의 문제, 정주 여건의 문제들이 같이 있다라고 생각을 해요. 이것들을 해결하기 위해서는 청년들이 다시 돌아와서 이 지역에 활력을 불어 넣어줘야 된다고 생각을 하고요. 그래서 저희는 이 구례 자연드림파크에 좋은 일자리들을 지속적으로 만들어내야 된다고 생각을 합니다. 실제 구례 자연드림파크는 지역 내 문제를 해결하기도 했다. 1학년이 먼저 나비야를 한번 해볼까? 자, 준비. 자연드림파크 인근의 한 초등학교. 이곳은 2013년 학생 수가 14명으로 줄어 폐교 위기까지 갔던 곳이다. 자연드림이 개장이 되면서 그 자연드림에서 아이들이 한 7명 정도의 아이들이 저희 학교로 유입이 됐고, 그럼으로 인해서 저희 학교는 3학급에서 6학급으로 늘어날 수 있는 기회가 생겼고요. 그게 기반이 되어서 현재 52명이라는 학생 수를 이룰 수 있는 기초가 되었다고 생각합니다. 협동조합은 지역사회가 안고 있는 문제에 귀를 기울이는 일도 게을리하지 않는다. 운영난을 겪고 폐쇄됐던 산부인과를 개설, 연간 2억 원의 보조금을 지급하고 있다. 그래, 조그만한 병원이라도 있었으면은 급할 때 와가지고 이제 뭐 아이가 안정적인지 안심하고 갈 수가 있잖아요. 검사 받고. 근데 원래는 그렇게 못했었는데 이제 보건소에 이제 산부인과가 생기면서 이제 급할 때 와가지고 내 아이가 잘 있는지 확인할 수 있는 게 되게 좋은 점인 것 같습니다. 최신 영화가 상영되는 구례 유일의 영화관 역시 자연드림파크 내 생산자 협동조합에서 운영 관리한다. 파크 내 전체 시설 중 24%가 극장과 피트니스 센터, 사우나 등과 같은 편의시설이다. 오늘도 이제 귀촌한 지가 한 10년 됐는데 서울서 생활할 때는 이런 문화 생활이랄지 이런 것을 시간남을 했는데 여기 시골에 내려오니까 이 영화관이 생기기 전까지는 남원이나 순천이나 이런 데로 도시로 가야 됐는데 지금은 너무 좋습니다. 영화관은 수익이 나지 않는 사업이다. 그럼에도 불구하고 운영을 하는 데에는 이유가 있다. 이윤을 창출하는 것이 목표인데 이 이윤이 소수에게 집중되는 것이 일반 기업이라면 협동조합은 그 이윤을 누군가에게 집중하는 것이 아니라 전체 같이 모여있는 사람들이 전체가 고르게 공동 분배하는 데 목표가 있는 것 같고요. 그리고 그 공동의 집단에게만 이익이 돌아가는 것이 아니라 그 이익의 효과는 사회로 확산돼야 한다는 것이 협동조합의 가치라고 생각합니다. 우리나라 사회적 경제의 성공 사례로 손꼽히는 아이쿱 생협. 하지만 모든 사회적 경제 조직이 아이쿱 생협처럼 순항하는 건 아니다. 전북 전주에 위치한 사회적 협동조합 온리. 이종이가 지금 현재 사무실 같은 데 쇠절기나 파쇄기를 통해서 지금 배출되고 있는 파쇄종이들이고요. 협동조합 온리는 재활용할 수 없는 종이를 전통 한지 제작 방식을 이용해 친환경 엽서 종이 정원을 만든다. 씨앗 수경 재배 기술까지 접목시킨 종이 정원은 일일이 사람 손을 거쳐야 하는 작업이라 시간과 정성이 필요하다. 온리는 환경이란 사회적 가치를 추구하면서 장애인, 이민자 등 소외계층의 일자리를 만드는 사회적 경제 모델로 사업 초창기에 주목을 받았다. 2012년 9월에 이제 전주
남부시장에 있는 청년몰에 파일럿 샵을 이제 오픈을 하고 12월에 이제 협동조합 기본법이 적용이 되면서 그때 이제 협동조합으로 설립을 하게 된 거죠. 짧은 시간 동안에 굉장히 좀 괜찮은 성과들을 좀 냈습니다. 여러 좀 공모전이라든지 뭐 그런 성과에서 이제 수상도 했었고 매출 부분이나 인원도 굉장히 뭐 소셜 벤처로 저희가 인증 받을 정도로 굉장히 가파른 성장을 하던 상황이었고. 조합원 20명의 전주와 북촌의 오프라인 매장까지 운영하며 안정적인 매출을 올렸던 협동조합 온리. 그러나 2017년 중국 사드 사태로 양국 관계가 얼어붙자 관광객도 매출도 급감했다. 여기에 엎친 데 덮친 격, 젠트리피케이션 문제까지 발생하면서 온리는 위기를 맞았다. 이제 원래 계약 사항이 원래 저희가 5년 정도 계약을 했었던 상황이고 오히려 이제 그 상황에서는 현실적으로 실제 임대료를 저희가 이제 뭐 850만 원 부가세 별도로 해서 이제 하던 정도 상황에서 실제적으로 이제 950만 원 수준으로 이제 올라가게 되고 그다음에 이제 보증금도 다시 한 5천만 원 정도를 또 올려야 되는 상황들이 되다 보니까 그때 뭐 월 매출 수준이 최대 뭐 200만 원까지 떨어지는 상황까지도 벌어졌었던 상황이니까 도저히 뭐 감당할 수 있는 상황들이 아니었죠. 급기야 사기명까지 손을 댔지만 운영난은 회복되지 않았다. 결국 오프라인 매장을 모두 철수하고 이사장을 포함해서 조합원도 3명으로 줄었다. 특히 사회적 경제 쪽은 굉장히 어떻게 보면 시장 자체도 협소한 상황이고 자금 조달은 거의 뭐 협동조합 같은 경우는 일반 주식회사가 아니기 때문에 투자자를 받을 수도 없는 상황이고 그렇기 때문에 실제적인 정책 자금이라든지 아니면 사회적 경제의 우호적인 자금이 아닌 경우에는 일반 금융권의 심사를 통해서는 거의 받을 확률이 굉장히 낮기 때문에 자금 조달 자체가 안 되는 거죠. 그러니까 기업을 운영하고 사업을 지속하기 위해서 필요한 피가 공급 자체가 안 되는 상황이 되다 보니까 계속 이제 악순환에 빠질 수밖에 없는 상황들이 많이 벌어지죠. 매장이 위치했던 전주 한옥마을을 지날 때면 김명진 이사장은 만감이 교차한다. 여기도 지금 임대, 바로 옆 가게도 임대, 그리고 저쪽도 지금 바로 나란히 있는 곳이 이제 전부 다 임대로 지금 나와 있는 곳들인데요. 퀘벡과 같은 연대 기금이 활성화되지 않은 데다 사회적 경제 기본법마저 통과되지 않은 상태에서 자본력이 부족한 협동조합이 살아남기란 현실적으로 쉽지 않다. 전주 한옥마을 같은 경우가 한 뭐 6년에서 7년 사이에 임대료가 한 10배, 심한 곳은 훨씬 그 이상으로 지금 굉장히 치솟고 사람이 좀 몰린다는 이유로 이제 보증금 같은 거, 권리금 같은 것들이 어마어마한 수준으로 좀 뛰어오르던 게 실제는 경기가 침체되고 관광객 수가 줄면서 기존의 전통적인 전주만의 독특한 매력을 가진 제품들은 아예 자리를 잡을 수가 없고 그 이후에 이제 프랜차이즈라든지 각종 일반 상품으로서 매장들이 구성됐다가 이제 지금 현재는 그런 매장들도 지금 견디기가 힘든 상황이 될 정도로 많이 침체가 된 거죠. 온리는 서민금융진흥원의 지원을 받아 간신히 고비를 넘겼다. 하지만 사회적 경제가 뿌리내리기 위해선 아직 해결해야 할 과제가 많다. 드라마 촬영지로 우리에게 잘 알려진 캐나다 퀘벡시티. 이곳 구시가지에 위치한 뿌띠샹플랭은 미국의 한 매체가 세상에서 가장 예쁜 거리로 선정한 곳이다. 골목 구석구석 아기자기한 꽃과 간판, 수공예 상점들이 줄지어 들어서 있다. 관광객들이 멈춰선 한 기념품 가게. 이곳에서 38년간 조각 공방을 운영하고 있는 플라망치가 뭔가를 만들고 있다. 자세히 보니 얼마 전 인기를 끌었던 한국 드라마에 나온 문조각이다. Ici, c'est la porte de Goblin, la série, qui est très populaire. Il y a beaucoup de Coréens du Sud qui viennent visiter
la porte. Ils viennent se photographier à côté de la porte. Elle est très populaire. Donc, j'ai eu l'idée d'en faire en sculpture en bois. Québec, quand l'acteur traverse la porte, et puis lorsqu'il est du côté de la Corée. 플라망시의 목공예점을 포함해 뿌띠샹플랭의 49개의 점포들은 수공예 협동조합에서 운영 관리하고 있다. 협동조합과 조합원은 3년에서 5년 단위로 계약을 맺는다. 임대료는 조합원 총회를 통해 결정되기 때문에 이곳에선 지나친 임대료 인상 때문에 쫓겨나야 하는 상황은 일어나지 않는다. Sens que, en étant membre de la coopérative, je me protège d'augmentations de loyers qui sont très importantes. La coopérative du quartier Petit-Champlain ne serait pas ici. Le quartier Petit-Champlain ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que chaque bâtiment serait détenu par un propriétaire privé. 뿌띠샹플랭 협동조합이 만들어진 건 30여 년 전. 한때 거리 전체가 미국 자본에 팔려나가게 될 상황이 벌어졌고 한 건축가와 사업가가 골목 내 건물들을 사들였다. 그리고 협동조합을 만들어 조합이 건물을 소유하도록 하고 지역 예술가와 상인들에게 임대했다. 덕분에 퀘벡의 아름다운 문화유산은 지켜질 수 있었다. La coopérative du quartier Petit-Champlain, elle est très particulière parce qu'on est sur un lieu qui est historique et culturel. Donc, ça a une valeur sociale qui, je considère, une importance. Et donc, la coopérative, elle, a garanti que l'histoire et l'architecture et la culture du Vieux-Québec soient maintenues puis ça continue dans le temps. 자본으로부터 지역과 문화를 지켜내는 연대의 힘. 이것이 우리가 지향해야 할 사회적 경제의 모습이 아닐까? 고용 위기를 겪고 있는 전북 군산을 다시 찾았다. 이곳에 한 대기업이 사회적 가치를 추구하는 벤처 육성을 위한 공간을 조성했다. 언뜻 평범한 카페 같아 보이지만 건물 전체가 사회 혁신을 위한 실험 공간으로 구성돼 있다. 전체 3층 건물을 리모델링해서 1층은 다 함께 이용할 수 있는 카페 공간으로 활용하고 있고 2층은 창업팀들이 활용하는 공유 오피스로 이용하고 있으며 3층의 경우에는 공용 주방과 미팅룸으로 활용하고 있습니다. 총 23개 팀, 70여 명으로 최종 선발된 구성원들은 올해 1월부터 1년간 소셜벤처를 위한 창업 지원과 교육을 받는다. 로컬라이즈 군산이란 플랫폼을 통해 청년들의 사회 혁신이 펼쳐지고 있는 것이다. 군산이 가지고 있는 역사적 자원이나 관광적 가치들이 이제 청년들의 아이디어가 만나면 크게 이제 시너지를 낼 수 있을 것이라고 보고 저희들이 모였고. 네, 미용실 되게 오래된 미용실이 있어. 아, 네, 그거 봤어요. 그 봤지? 근데 거기는 내가 나중에 따라 한 번 더 촬영을 가야 돼. 서울의 한 케이블 음악 프로그램의 PD였던 영선 씨와 상우 씨도 이곳에서 슈퍼워커란 팀을 만들어 다양한 콘텐츠를 만들고 있다. 군산에 내려와서 이제 군산에 알려지지 않은 그런 좀 콘텐츠들을 좀 개발하고 해서 현재 IM 군산이라는 프로젝트를 진행을 하면서 재미있는 또 조금 정보가 될 수 있는 콘텐츠들을 직접 제작을 하고 있습니다. 아버지는 저한테는 이렇게 많이 어머기는 안 했습니다. 그때가 15살 때. 그 당시에 한 1년 정도 운동해가지고 전국대회 나가서 첫 시합을 했습니다. 부산에 와가지고 짜장면을 사드립니다. 슈퍼워커 팀이 심혈을 기울이고 있는 IM 군산은 지역의 이야기를 기록으로 남기는 의미 있는 작업이다. 보고 복싱을 시작하게 됐죠. 좋습니다.
짧은 주먹을 계속 던지는 김광선. 그러나 정말 열전이었습니다. On point, 4-1. 4대1. Blue corner. 김광선 선수의 판정승입니다. 복싱 트로트는 한국 선수단에 처음으로 안기는 금메달이죠. 네. 슈퍼워커 팀의 막내 주한 씨는 이번 프로젝트를 시작하면서 새로 채용한 직원이다. 비록 지금은 단 한 명이지만 더 많은 청년 고용이 이루어지길 슈퍼워커도 꿈꾸고 있다. 미디어나 영상을 다루고 있는데 이것을 배우려면 제가 흔히 말하는 대도시, 서울이나 대전 이쪽까지 넘어가서 좀 힘들게 배워야 돼요. 근데 이제 사회기업 로컬라이즈가 여기에 내려와서 제가 배울 수 있는 것을 제가 사는 거주하는 곳에서 배울 수 있으니까 너무나도 좋죠. 그리고 또 여러 가지 협업 기업들이 있어가지고 제가 접하지 못한 분야들도 여기서 한꺼번에 배우고 협약을 하고 이제 거기서 새로운 탕생분들이 태어나니까 이제 군산 경제도 활성화가 되고 여기에 취지에 맞게 이제 좋은 기업으로서 남게 되는 거에 대해서 제가 입사한 거에 대해서 정말 고맙게 생각합니다. 로컬라이즈 군산을 나와 어디론가 가는 세 사람. 2달 뭐 걸린다고는 하는데 이게 몇 평이는데 되게 넓네요. 1층이 67평. 도착한 곳은 겨우 뼈대만 남아있는 폐 건물. 군산 곳곳엔 이런 건물들을 심심치 않게 목격할 수 있다. 그런데 슈퍼워커 팀이 폐 건물을 찾은 이유는 뭘까? 1층에는 기존 커피숍과 같은 어떤 커피숍의 형태로 운영을 하고 2층에는 저희가 크리에이터 아카데미라는 걸 만들어서 거기서 이제 저희가 크리에이터들이 저희한테 교육을 받고 그다음에 어떤 편집이나 촬영 등을 좀 실습할 수 있도록 그런 자그마한 부스 공간을 만들어서 운영할 계획이고요. 3층에는 서울의 이태원에 이런 곳과 좀 비슷하게 좀 꾸며가지고 대관을 해서 지역 주민들이 이용할 수 있게 그래서 전반적으로 조금 카페 형태를 지니고는 있지만 어떤 그런 크리에이터 미디어 관련된 그런 것들이 가능할 수 있게 저희가 조성해서 운영할 생각입니다. 지역 재생을 위한 사회적 가치를 담은 공간의 탄생이 군산에 어떤 활력을 불어넣을지 기대된다. 이런 공간이 조성이 됨으로써 군산 내에서 어떤 그런 일자리 좀 창출이 될 수 있는 그런 효과가 있었으면 좋을 것 같고 아울러서 저희와 같이 어떤 그런 소셜 벤처 같은 이런 청년 기업들이 많이 생겨서 조금 더 군산의 경제가 활성화되었으면 좋겠습니다. 군산 진포 해양테마공원은 밤이 되면 많은 사람들로 붐비기 시작한다. 바로 다양한 푸드트럭의 음식을 맛보기 위해서다. 로컬라이즈 군산에 참여하는 청년협동조합 군산밤은 주말밤 이렇게 푸드트럭을 운영하고 있다. 관광객들도 이제 군산에 오셨을 때 대부분 낮에 오셔서 이제 밤에 가시고 그러는데 군산에 야간에 좀 더 체류하는 시간이 좀 늘어났으면 좋겠고 군산에도 야간에 볼 게 많다 이런 것들을 알리고 싶습니다. 푸드트럭을 운영한 지 5개월 차. 아직 열악한 재정이지만 매출의 10%를 걷어 문화 행사도 진행한다. 침체된 지역의 경제에 조금이나마 보탬이 되고 싶은 청년들의 의지이자 사회적 가치인 셈이다. 네. 로컬라이즈 군산의 최종 목표는 저희 청년들의 아이디어가 결국 군산을 변화시키는 것을 보는 데 있고요. 저희 청년들의 아이디어가 비록 시작은 작았을지라도 이 날갯짓이 큰 변화를 불러일으킬 수 있을 것이라고 생각합니다. 사회적 경제가 잘 뿌리 내리려면 텃밭을 만들 필요가 있습니다. 경남과 군산에 세워지게 될 사회적 경제 혁신센터가 그 시작이 될 것입니다. 또한 국회에 현재 계류 중인 사회적 경제 기본 3가지 법안이 하루속히 통과되어서 사회적 경제의 새로운 도약의 계기가 되기를 바랍니다. 사회적 경제는 건강한 일자리를 만들고 건강한 일자리는 다시 사회를 이롭게 한다. 사회적 경제는 내일의 희망임은 분명하다. 그러나 사회적 경제에 대한 인식과 환경은 아직 열악하다. 사회적 경제가 성장할 수 있는 건강한 생태계를 만드는 일. 지금 우리에게 주어진 과제이자 역할일 것이다.
But the roots of the social economy are different. It's not about profit, it's about people. L'économie sociale a été capable de combler des endroits où le gouvernement n'aurait pas pu justement combler. 자기의 재미와 보람을 느끼면서도 사회에 기여할 수 있는 그런 훌륭한 조직이다. 사회에서 어떤 역할을 하고 싶은지, 그 역할을 하면서 어떻게 먹고 살 수 있는지를 고민하다 보면 반드시 사회적 경제와 만나게 될 것이다. 다음 세대들이 어떻게 살아갈 것인가를 고민하고 다음 세대들에게 희망을 주는 그런 경제라고 저는 생각을 합니다. 우리 모두가 행복해지는 경제입니다. 따뜻한 연대 경제다. 어려우신 분들이 기댈 수 있는 언덕이 됐으면 저는 좋겠습니다. 희망이자 빛이다. 사회와 경제를 동시에 발전시키고 빛낼 수 있는 것이라고 생각합니다. 청년들이 꿈을 포기하지 않는 사회입니다. 행복하고 아름답게 잘 살 수 있는 것. 사회적 경제란 행복입니다.